खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडी होस्ट रीत कौर न्यूज़ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ व्यूअर्स ਅੱਜ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। व्यूअर्स आज का दिन साडे लई फखर करने वाला दिन भी है क्योंकि अज तो ठीक 21 साल पहला खालसा पंथ के दो महान सपूतरा श्री भाई हरजिंदर सिंह जिंदा और शहीद भाई सुखदेव सिंह सुखा ने महाराष्ट्र स्टेट की पूना जेल में हस हस के शहीदी जाम पीते सन। दर्शकों को असीं ये याद करवाना चाहते हाँ कि जिंदा सुखा वो बहादुर नौजवान सन जिन्हां ने जून 1984 का घल्लूकारा करने वाली भारतीय फौज के उस वेले दे कमांडर इन चीफ जनरल वेदिया नूं 10 अगस्त 1985 नूं पूना शहर विच सजा याफ्ता कीता सी। इस घल्लूकारे दौरान भारतीय फौज ने हज़ारां बेकसूर सिखां नूं जिन्हां विच बीबियां ते बच्चे भी शामिल सन बड़ी बेरहमी नाल मौत दे घर उतारिया सी। भाई जिंदा सुखा ते पूना की अदालत विच चले मुकदमे दौरान उन्होंने अपना दोष कबूलिया। जज नूं दस्सिया कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वह सिख इतिहास और सिख परंपरावां मुताबिक ही किया है। जिंदा सुखा 9 अक्तूबर 1992 नूं खालिस्तान जिंदाबाद अते जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल दे नारे गुंजाते हस हस के फांसी दे तख्ते ते चढ़े सन। असी TV 84 न्यूज़ वालों खालसा पंथ के इन्हां महान शहीद सपुत्रां नूं शरधां दे फुल भेंट करते हाँ। आज इस विशेष दिन ते असी जिस शख्सियत नाल गल करन जा रहे हाँ उन्हां दा नाम है सरदार निर्मलजीत सिंह निम्मा। ये लंबा वक्त जिथे भाई जिंदा सुखा दे दोस्त रहे अते साथी रहे उत्थे लगभग 14-15 साल इन्हां ने जेल भी कट्टी उन्हां दे नाल। जदों पूना जेल विच भाई जिंदा सुखा नूं फांसी दित्ती गई उदों निर्मलजीत सिंह निम्मा उत्थे ही मौजूद सन। असी वीर निम्मा जी दे नाल उन्हां दी अपनी कहानी अते भाई जिंदा सुखा दी लासानी शख्सियत अते उन्हां नाल बताए इन्हां दे समय आदि संबंधी अज दे प्रोग्राम विच गलबात करांगे। तां साडे नाल हुण अमृतसर तो जुड़ चुके ने सरदार निर्मलजीत सिंह निम्मा जी। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी साडे लई ये बड़ी मान वाली गल है कि अज असी 9 अक्तूबर नूं भाई जिंदा सुखा दी 21वीं सालाना शहीदी याद मौके तुहाडे नाल गलबात कर रहे हाँ। अज भाई जिंदा सुखा जी की याद विच अकाल तख्त साहिब ते अखंड पाठ दा भोग पाया गया है ते दीवान भी साजिया गया है अते इन्हां दे परिवारां नूं सिरों पाए भी बख्शीश किए गए हैं। वीर जी सब तो पहले असीं जानना चाहांगे तुहाडे बारे जानकारी लेना चाहांगे तो उस तो बाद सानूं दस्सो कि तुसीं कदों ते किवें जिंदा सुखा जी दे संपर्क दे विच आए। भैन जी मेरा नाम निर्मल सिंह है, निर्मलजीत सिंह नहीं है, निर्मल सिंह है जी। मेरा पिंड गदली है, वीर हरजिंदर सिंह का पिंड भी गदली है। असीं मासी दे पुत भरा हाँ। हाँ जी। साडा जिहड़ा वीर सुखदेव सिंह जी ने ये साडे मामे जी को राजस्थान रहंदे सन, उन्हां दे बेटे सन बलजिंदर सिंह राजू, उन्हां दे दोस्त सन जी। जून 84 तो बाद जदों असीं इत्थे घल्लूकारा वापरिया श्री दरबार साहब तो बाद वीर हरजिंदर सिंह होना नूं 16 जून नूं इत्थों दिल्ली भेज दिता क्योंकि भाई बख्शीश सिंह हुंदे सन साडे वीर हरजिंदर सिंह दे दोस्त हुंदे सन, उन्हां दे संत जरनैल सिंह होना दे नाल ही वो भी शहीदी जावां पी गए सन जदों जून 84 का अटैक होया। हाँ जी। उस तो बाद वीर हरजिंदर सिंह नूं गिरफ्तार करने वास्ते आर्मी ते पुलिस बार बार पिंड छापे मारदी सीगी जिस नूं मुख रखदिआं असीं भाई हरजिंदर सिंह नूं पंजाब तो दिल्ली भेज दिता क्योंकि उत्थे साडे भैन जी सरजीत सिंह पैंटा दे माता जी होनी पिता जी होनी रहिंदे सन ते उत्थे भेज दिता सी असीं उस तो बाद भाई सुखदेव सिंह होना बलजिंदर सिंह दे राही भाई साडी दोस्ती हुई, साडे नाल मिलाप होया उन्हां दा जी। उस तो लैके जून 84 तो लैके आखिरी गुरु फतेह जिहड़ी 92 तक बुलाई वो असीं इकट्ठियां ने ही सफर कीता जी ते हाँ जी जी। तो वीर जी जिस तरह बेशक जून 84 के घल्लूकारे ने हर सिख के दिल में बलूंद रहा पर भाई जिंदा सुखा विच ऐसा की परिवर्तन होया कि उन्होंने अपनी जिंदगी कौम दे नाल लिख दी। जिहड़ी भैन जी जदों जून 84 का घल्लूकारा आया असीं उदों पिंड सी, मैं भी पिंड सी, हरजिंदर सिंह भी पिंड सी। असीं अपनी अखां दे नाल काफ़ी कुछ देखिया जी।
ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਤਕਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੱਥੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਸੀ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਲੂੰਦਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੀਤਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਜਾਂ ਕੇਸਰੀ ਸਰੋਪਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਨਾਲ ਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ KPS ਸ਼ਰਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ KPS ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਧਰ ਵੀਰਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ KPS ਸ਼ਰਮਾ ਸਿੰਧੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀਰ ਉਧਰ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਸਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਕਰਫਿਊ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਇਆ 10-10 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਤਮਾਕਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੰਕਰਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਜਨ ਦਾਸ, ਤੀਸਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ 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 ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਵੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਪੂਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਸੋਧਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ 10 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਬੇ ਗਏ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੂਨੇ ਗਏ, ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵੀਰ 7 ਸਤੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2-2 3-3 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਪੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੋਧਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਸਤੰਬਰ 1986 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ। ਪੂਨੇ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 31 ਅਗਸਤ 1987 ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ, 3 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੱਜ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ CBI ਨੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 268 ਲਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 3 ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਚਲਾਓ।
ਜੀ ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਨ ਗਵਾਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 4-5 ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ CBI ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 4-5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਦਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੇ ਤਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੇ ਤਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਜੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਟਹਿਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 307 302 ਮਤਲਬ ਧਾਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। 3 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਗਵਾਹ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਮੁੜੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜੋਰ ਦੀ ਜਨਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ CBI ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਗਵਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਣਾ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ CBI ਹੋਰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੱਜ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਫੀ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਪਰ ਜੱਜ ਅਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਰੀਕ ਤੇ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਇਜਾਜ਼ਤ 3 ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ 2-2 4-4 ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਚ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ਜੱਜ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਰੋ ਕੇ ਜੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਆ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ CBI ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੇਸ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਦੋਨੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਰਫੀ ਵੰਡੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਬਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਫੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਰਫੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਡੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਆ, ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਠੋਕਦਾ, ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ
ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, TV 84 ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ MLA ਸਾਬਕਾ ਸਨ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ, ਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਜੰਗ ਬੱਚੇ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।